ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حق و صداقت کے ساتھ اتارا ہے، سو اللہ تعالیٰ کی بندگی خلوص سے کرو۔ یاد رکھو خالص بندگی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر کارساز ٹھہرا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب تر کر دے۔ بے شک ایک دن آئے گا جب اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور انکار کرنے والا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا پسند کر لیتا، مگر وہ پاک ہے ان کمزوریوں سے۔ وہ اللہ اکیلا اور زبردست ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے بنایا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو متعین کر دیا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ سنو وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑ بنایا، اور چوپایوں میں سے تمہارے لیے 8 نر و مادہ بھیجے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں مختلف مراحل میں 3 اندھیروں کے اندر تخلیق کرتا ہے۔ سنو یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہاری پرورش کرتا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر کس طرف جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری و کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں، اور نہ وہ اپنے بندوں کی جانب سے ناشکری کو پسند کرتا ہے، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہاری اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور سنو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، سو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک وہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس سے دعائیں مانگتا ہے، پھر جب وہ اس کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعائیں کیا کرتا تھا تو اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تو اپنے کفر سے چند روز فائدہ اٹھا لے، بے شک تو جہنمی ہے۔ کیسا ایسا شخص بہتر ہے، یا وہ جو رات کے اوقات کو سجدہ اور قیام کر کے عبادت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ پوچھئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں بے علموں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے کہ نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے مومن بندو جو ایمان لا چکے ہو، اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود اللہ کے احکام کو تسلیم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرتا ہوں، سو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ گھاٹے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سنو یہی بڑا خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل۔
یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ سو میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو کلام الہی سنتے ہیں پھر اس کی اعلیٰ باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا، کیا آپ اس کو آگ میں سے نکال لیں گے؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے بالاخانے ہوں گے جن کے اوپر مزید منزلیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے بغور نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش نازل کی، پھر اس کو زمین کے اندر چشموں میں چلا دیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی روشنی پر ہو، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے جس کی باتیں باہم ملتی جلتی اور بار بار دہرائی گئی ہیں، جن سے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کانپ اٹھتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے راہ دکھاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے پر عذاب کو روکے گا، وہ نجات پانے والے کے برابر ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے کمایا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔ جو لوگ اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر ایسی جانب سے عذاب آیا جو ان کے خیال میں بھی نہ تھا۔ پس اللہ نے ان کو دنیا ہی میں ذلت کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب یقیناً اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اے کاش ان کو علم ہوتا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے قرآن واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، تاکہ یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ نے ایک ایسے غلام کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی جھگڑالو مالک شریک ہیں، اور ایک ایسے شخص کی مثال بھی بیان کی ہے جو ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہو۔ کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ سب حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مرنا ہے، اور بلا شبہ یہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے جھگڑے اللہ کے سامنے پیش کرو گے۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچ جائے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں؟ اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کو سچا مانا وہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے کام جو انہوں نے کیے ان سے دور کر دے، اور ان کے نیک اعمال کا ان کو بہتر بدلہ دے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ منکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں،
और अल्लाह ताला जिसको गुमराह करे इसको कोई राह हिदायत दिखलाने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे इसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला गालिब और काफरों से बदला लेने वाला नहीं? और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, भला बताओ कि जिनकी तुम अल्लाह ताला के सिवा परस्तिश करते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे कोई तकलीफ़ देना चाहे तो क्या वो इसकी दी हुई तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं? या अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबानी फरमाना चाहे तो क्या इसकी इनायत को वो रोक सकते हैं? आप फरमा दीजिए, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इसी पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अपना काम किए जाओ, मैं भी अपनी जगह काम किए जाता हूँ। पसन करीब तुम जान लोगे कि किस पर वो अजाब आता है जो इसे दुनिया ही में रुसवा कर डाले, और किस पर आखिरत में भी मुस्तकिल अजाब आता है। हमने आप सल्लम पर ये किताब लोगों की हिदायत के लिए हक पर मबनी नाजिल की है। बस अब जो कोई राह हिदायत इख्तियार करता है तो वो अपने लिए, और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जिम्मेदार नहीं हैं। अल्लाह ताला ही रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है, और इन रूहों को भी जिन पर मौत तारी नहीं हुई नींद के वक्त खींच लेता है। फिर इन रूहों को रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म सादिर कर चुका हो, और दूसरी जानों को एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देता है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं बड़ी निशानियां हैं। क्या इन्होंने अल्लाह ताला के सिवा सिफारशी बना लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर ये सिफारशी ना कुछ इख्तियार रखते हों और ना कुछ समझते ही हों, आप सल्लम फरमा दीजिए कि सिफारिश तो सब अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है, इसी की हुकूमत आसमानों और ज़मीन में है। फिर तुम सब इसी की तरफ लौट कर जाओगे। और इन कुफार का तो ये हाल है कि जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते इनके दिल तंग होते हैं, और जब इस अल्लाह ताला के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो उस वक्त ये खुश हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों की उन बातों में जिन में ये झगड़ते रहते हैं फैसला फरमाएगा। और अगर जालिमों के पास वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और इसके साथ इतना ही और भी हो, तो वो लोग क़यामत के दिन सख्त अजाब से छुटकारा पाने के लिए सब का सब दे डालें, और इन पर अल्लाह ताला की तरफ से वो अजाब ज़ाहिर होगा जिसका इनको गुमान तक ना था। इस दिन इन पर इनके अमाल की बुराइयां ज़ाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे वो इन्हें आ घेरेगा। बस जिस वक्त इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, फिर जब इसे हम अपने पास से कोई नेमत अता करते हैं तो वो कहता है कि मुझे मेरे इल्म की बदौलत मिली है। नहीं, बल्कि ये एक आजमाइश है। लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं समझते। चुनाचा इनसे पहले भी लोग ऐसे ही कहा करते थे, बस इनका कमाया इनके कुछ काम ना आया। फिर इनके अमाल की बुराइयां इन्हीं पर पड़ी
और इन कुफार मक्का में से जो जालिम हैं इन पर अनकरीब इनके अमाले बद का वबाल पड़ेगा और वो अल्लाह ताला को अपनी तदबीरों से हरा ना सकेंगे। क्या इन्हें इल्म नहीं कि अल्लाह ताला ही जिसका चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है और जिसका चाहता है तंग करता है। इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से लोगों से कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर ज्यादतियां की हैं, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद मत हों। बेशक अल्लाह ताला सब गुनाह बख्श देगा। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम फरमाने वाला है। और अपने रब की तरफ रुजू करो और इसकी फर्माबरदारी करो इससे पहले कि तुम्हारी गफलत से तुम पर अजाब आ जाए, फिर इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और ए लोगो, इन बेहतरीन अहकाम की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारे गए हैं, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें खबर भी ना हो, इसलिए कि कहीं कोई नफ्स ये ना कहने लगे कि अफसोस है इस कोताही पर जो मैं अल्लाह ताला के हक में करता रहा और मैं तो सिर्फ मजाक ही उड़ाता रहा। या कोई कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला मुझे राह हिदायत दिखाता तो मैं भी परहेजगारों में से होता और इनाम पाता। या अजाब को देखकर ये कहने लगे कि काश मुझे दुनिया में फिर एक बार वापस जाना नसीब हो तो मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने इनको झुटलाया और तकब्बुर किया और तू काफिर ही रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन इन लोगों के चेहरे स्याह देखेंगे जो अल्लाह ताला पर झूठ बोलते रहे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख नहीं? और जो लोग अल्लाह ताला से डरते रहे, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी के साथ जहन्नम से निजात देगा। वहाँ ना इनका कोई तकलीफ पहुँचेगी और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर शय का निगहबान है। इसके पास आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ हैं और जो लोग अल्लाह ताला की निशानियों के मुनकिर हुए वही लोग खसारे में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ए नादानो, क्या तुम मुझे भी गैरुल्लाह की परस्तिश करने को कहते हो? और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ और आपसे पहले जो पैगंबर गुजरे हैं इन पर यही वही भेजी गई है कि ए मुखातिब, अगर तूने शिर्क किया तो तेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तू नुकसान उठाने वालों में होगा, बल्कि तू अल्लाह ताला ही की परस्तिश कर और इसके शुक्र गुजारों में शामिल हो जा। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह ताला की कदर ना की जैसी करनी चाहिए थी। हालांकि क़यामत के दिन तमाम ज़मीन इसकी एक मुट्ठी में होगी और आसमान कागज़ की तरह लपेटे हुए इसके हाथ में होंगे। वो पाक है और लोगों के शिर्क से बहुत बाला और बरतर है। और जब सूर फूका जाएगा तो आसमानों में और ज़मीन में जो भी है सब बेहोश हो जाएंगे बगैर इसके जिसको अल्लाह ताला चाहे। फिर दूसरी बार सूर फूका जाएगा तो फौरन सब खड़े हो जाएंगे और हैरत ज़दा होकर देखने लगेंगे और महशर की ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी और नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा और पैगंबर और गवाह अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना होगा और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा और अल्लाह को खूब मालूम है जो कुछ ये करते हैं। और काफरों को ग्रोह दर ग्रोह दोज़ख की तरफ हांका जाएगा, यहाँ तक कि जब वो इसके पास पहुँचेंगे तो इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उनसे इस दोज़ख के मुहाफिज फरिश्ते कहेंगे
क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाया करते थे और तुम्हें इस दिन के पेश आने से डराया करते थे? वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन अजाब का वादा काफरों पर पूरा होकर रहा। हुक्म होगा कि दोज़ख के दरवाज़ों में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। बस तकब्बर करने वालों का बुरा ठिकाना है। और जो लोग अल्लाह ताला से डरते रहे वो जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो इसके पास पहुँचेंगे और इसके दरवाजे पहले से खुले होंगे और इसके मुहाफिज फरिश्ते इनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम अच्छे लोग हो, बस इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा सच्चा किया और हमें इस ज़मीन जन्नत का वारिस बनाया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें रहें। बस अमल करने वालों का क्या खूब बदला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन फरिश्तों को देखेंगे कि अर्श के गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की हम्दो सना के साथ तस्बीह बयान करते होंगे। और इस दिन लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का रब है।